ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೆಸಿಎನ್ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಟಿಪಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಪೆರೋಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆಂಬುದಾಗಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವು ಸದನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನೆತ್ತುವುದು ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಹೇಳಲು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ. ಸಿಪಿಎಂ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂವಿ ಗೋವಿಂದನ್. ಸಿಪಿಎಂ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂವಿ ಗೋವಿಂದನ್ ನೇತೃತ್ವದ ವಿಕಾಸ ಜಾಥಾ 2ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ. ನಾಗರಿಕ ನಾಯಕರೊಂದಿಗಿನ ಸಭೆಯೊಂದಿಗೆ 2ನೇ ದಿನದ ಜಾಥಾ ಪ್ರಾರಂಭ. ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಗೆ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕಾರು ಚಾಲಕ. ಕಾಸರಗೋಡಿನಿಂದ ಕೋಟಯಂ ತೆರಳಿದ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಬಸ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಲು ಬಿಡದೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸಿದ ಕಾರು ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸು ದಾಖಲು. ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸಾಗಾಟದ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ 53 ಗ್ರಾಂ ಎಂಡಿಎಂಎ ಸಹಿತ ಯುವಕನೋರ್ವನ ಬಂಧನ. ಉಪ್ಪಳ ಸೋಂಕಾಲ್ನ ಇದ್ದೀನ್ ಕುഞ്ഞിಯಾನೆ ಇರ್ಷಾದ್ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ರಾಜ್ಯ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಮೀನು ಸಾಕಣೆ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮೀನು ಸಾಕಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮಾದರಿಯಾದ ಐಟಿಇಕೆ ನಾಯನಾರ್ ಸ್ಮಾರಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ. ವಾರ್ತೆಗಳು ವಿವರವಾಗಿ. ಟಿಪಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಪೆರೋಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವು ಸದನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನೆತ್ತುವುದು ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಹೇಳಲು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಪಿಎಂ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂವಿ ಗೋವಿಂದನ್. ಕುഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ಅವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುವ ಧೈರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ದೂಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಂವಿ ಗೋವಿಂದನ್ ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും പ്രതിഷേധിക്കാനില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും കേരളത്തെപ്പറ്റി പറയാൻ പറ്റില്ല, കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തെപ്പറ്റി പറയാൻ പറ്റില്ല, കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അവതരിപ്പിച്ച ബഡ്ജറ്റിനെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റില്ല, ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കേരള അവഗണനയെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒന്നും പറയാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ആയിരിക്കും ജാമ്യം കിട്ടിയ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്താ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞേ പരോൾ കിട്ടിയതിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഏത് കോടതിയായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഏത് കോടതിയായാലും ഏത് പ്രതിപക്ഷമായാലും അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവർ പറയട്ടെ. മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞത് കേരള സർക്കാരിന് പരിഭവം പറയാനേ ആവുന്നുള്ളൂ, വാങ്ങിയെടുക്കാനാവുന്നില്ല. ഇനി അദ്ദേഹം എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമല്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേന്ദ്രത്തെ വിമർശിക്കാൻ ധൈര്യമില്ല, കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നിലപാട് തെറ്റാണെന്ന് പറയാനുള്ള ആർജവമില്ല. എന്നിട്ട് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറയുകയാണ് വാങ്ങിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ചാണ് കാര്യം. കേരള ഗവൺമെൻറ് വാങ്ങിയെടുക്കുന്നില്ല, കേരള ഗവൺമെൻറ് അവകാശപ്പെട്ടത് തരികയല്ലേ വേണ്ടേ? ആ തരുന്നില്ല. തരാതപ്പോഴാണ് സുപ്രീം കോടതി വരെ പോയത്. ഇനി ശക്തിയായ സമരത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സമരത്തിന് തയ്യാറുണ്ടോ? UDFകാർ തയ്യാറുണ്ടോ? എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് വളരെ മാന്യമായിട്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് വാങ്ങിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, കേന്ദ്രത്തെ വിമർശിക്കാനുള്ള നട്ടലില്ല. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണിപ്പോൾ ഇവിടെ ലീഗായാലും കോൺഗ്രസ് ആയാലും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ അവഗണനക്കെതിരായിട്ട് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളെയും അണിചേർത്ത് മുമ്പോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. അതിൽ പ്രതിപക്ഷം അവരുടെ പങ്ക് വഹിക്കണം. ആ പങ്ക് വഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, കേരളത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരെല്ലാം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരവസ്ഥ. അപ്പോൾ വാക്കുകൊണ്ട് പോലും തള്ളി പറയാൻ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കാവുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അത് RSS BJP വിഭാഗത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. സിപിഐഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ നയിക്കുന്ന വികസന മുന്നേറ്റ ജാഥ 2ാം ദിനത്തിലേക്ക്. പൗരപ്രമുഖരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയോടെയാണ് 2ാം ദിന പര്യടനം ആരംഭിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത യാത്ര ചൊവ്വാഴ്ച കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പര്യടനം നടത്തും. ಸಿಪಿಎಂ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂವಿ ಗೋವಿಂದನ್ ನೇತೃತ್ವದ ವಿಕಾಸ ಜಾಥಾ 2ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದೆ. ನಾಗರಿಕ ನಾಯಕರೊಂದಿಗಿನ ಸಭೆಯೊಂದಿಗೆ 2ನೇ ದಿನದ ಜಾಥಾ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಯಾತ್ರೆಯು ಮಂಗಳವಾರ ಕಣ್ಣೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಸಿಪಿಐಎಂ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂವಿ ಗೋವಿಂದನ್ ನೇತೃತ್ವದ ವಿಕಾಸನ ಜಾಥಾಕ್ಕೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯ ಸ್ವಾಗತ ದೊರೆಯಿತು. ಭಾನುವಾರ ಕುಂಬಳೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಜಾಥಾವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಸರ್ಕಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಈ ಯಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.
ಎರಡನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಂವಿ ಗೋವಿಂದನ್ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ನಾಗರಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕಾಸರಗೋಡು ನಗರಸಭೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಬಳಿಕ ಉದುಮ, ಕಾಂಜಂಗಡ್, ತ್ರಿಕರಿಪುರ ನಿಯೋಜಕ ಮಂಡಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಜಾಥಾ ಮಂಗಳವಾರ ಕಣ್ಣೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಎಂವಿ ಗೋವಿಂದನ್ ನೇತೃತ್ವದ ವಿಕಾಸನ ಜಾಥಾವು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು 14ರಂದು ಪಾಲಕ್ಕಾಡಿನ ತರೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡು. ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಗೆ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕಾರು ಚಾಲಕ. ಕಾಸರಗೋಡಿನಿಂದ ಕೋಟ್ಟಯಂ ತೆರಳಿದ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಬಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ಬಿಡದೆ ಕಾರು ಚಾಲಕ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ನೀಲೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಸರಗೋಡು ಡಿಪೋದಿಂದ ಕೋಟ್ಟಯಂಗೆ ಹೊರಟ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರು ಚಾಲಕ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸಿದ ಘಟನೆಯೊಂದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಉದುಮದಿಂದ ಸುಮಾರು 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದವರೆಗೆ ಬಸ್ಸನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಕಾರು ಚಾಲಕ ಅನುಮತಿಸಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾರನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಹಲವಾರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಸಿಗೆ ತಾಗುವಷ್ಟು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ದೃಶ್ಯಗಳಿಂದ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಸಿನ ಚಾಲಕ ಸಂಯಮ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡದಿಂದ ಅಪಘಾತ ತಪ್ಪಿತು. ನಿರಂತರ ಹಾರ್ನ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕಾರು ಚಾಲಕ ಬಸ್ಸಿಗೆ ದಾರಿ ಬಿಡಲು ಸಿದ್ಧನಿರಲಿಲ್ಲ. ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಚಾಲಕ ನೀಲೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೃಶ್ಯಗಳ ಸಮೇತ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಂಜಂಗಾಡ್. ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸಾಗಾಟದ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ 53 ಗ್ರಾಂ ಎಂಡಿಎಂಎ ಸಹಿತ ಯುವಕನೋರ್ವನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಉಪ್ಪಳ ಸೋಂಕಾಲ್ ಜಿಎಂ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಇದ್ದೀನ್ ಕುಂಞಿ ಯಾನೆ ಇರ್ಷಾದ್ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸಾಗಾಟದ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ 53 ಗ್ರಾಂ MDMA ಸಹಿತ ಯುವಕನೋರ್ವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಪ್ಪಳ ಸೋಂಕಲ್ ಜಿಎಂ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಇದ್ದೀನ್ ಕುಂಞಿ ಎಂಬ ಇರ್ಷಾದ್ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ BV ವಿಜಯ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದ ರಹಸ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ SP ಅವರ ವಿಶೇಷ ದಳ ಹಾಗೂ ಕುಂಬಳೆ ಪೊಲೀಸರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಇರ್ಷಾದ್ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದ KL 14 AF 2585 ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ MDMA ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತೆಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಷಾದ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನೊಳಗಿದ್ದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕಾರು ಹಾಗೂ ಮಾದಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತ ಇರ್ಷಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಕುಂಬ್ಳೆ, ಮಂಜೇಶ್ವರ, ಬದ್ಯಡ್ಕ ಹಾಗೂ ಚಂದೇರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸಾಗಾಟಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಈತ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಉದ್ಯಾವರ, ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಮಂಜೇಶ್ವರ. ಮೀನು ಸಾಕಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಐಐಟಿ EK ನಾಯನಾರ್ ಸ್ಮಾರಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಮೀನು ಸಾಕಣೆ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಐಐಟಿ ಮೀನು ಸಾಕಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಐಐಟಿ ರೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ EK ನಾಯನಾರ್ ಸ್ಮಾರಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಮೀನು ಸಾಕಣೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಂಜಿ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಸಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕವೈ ಸರೋವರದ ಐಐಟಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಪೆನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮೂಲಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನೀಲೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ K ಪೂಮಾಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ഈ ഒരു മത്സ്യ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന ക്ലബിൻ്റെ ഭാരവാഹികളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതോടൊപ്പം നമുക്കറിയാം കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ ഇത്തരം ഒരു മത്സ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ പടന്ന പഞ്ചായത്തിനകത്ത് വലയും പിന്നെ തോണിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്ന. അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരടക്കം ഇങ്ങനെയുള്ള മത്സ്യകൃഷിക്കടക്കം ഒരുപാട് പ്രോത്സാഹനങ്ങളും അതിന് വേണ്ടുന്ന സഹായങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ മുന്നോട്ട് വരാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കല്ലുമ്മക്കായ നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ ഈ കായലോട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വ്യക്തികളായാലും ഗ്രൂപ്പുകളായാലും കല്ലുമ്മക്കായയുടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അവർക്ക് സബ്സിഡിയൊക്കെ സർക്കാരിൽ നിന്ന് കൃത്യമായി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓരോ വർഷവും. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ പേര് കല്ലുമ്മ കൃഷി അടക്കം ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്കുള്ള ഒരു പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകൾ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിനകത്ത് ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു പോരായ്മയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പുതിയ പദ്ധതി രൂപീകരണം 2026-27 വർഷത്തെ പദ്ധതി രൂപീകരണവും അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ 2025-26 വർഷത്തെ പദ്ധതിയുടെ റിവിഷനൊക്കെ വരികയാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മത്സ്യബന്ധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൽ പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വരികയും ഇത്തരത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകർക്ക് അടക്കം വേണ്ടുന്ന പുതിയ നല്ല പുതുമയാർന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നോവേറ്റീവായ പ്രൊജക്റ്റുകൾ വെക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ರೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ KP ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. ಪಡನ್ನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ PV ಅಶ್ವತಿ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ KV ಸಜಿತ್, ರೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ K ಶಿಬಿನ್ ಮುಂತಾದವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಚೆರುವತ್ತೂರ್. ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಸಾಹಿತಿ ವಾಸು ಚೋರೋಡ್ ಅವರ 2ನೇ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲೂಕು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ತಡಿಯನ್ ಕೋವಲ್ ALP ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಾಸರಗೋಡು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾಕ್ಟರ್ P ಪ್ರಭಾಕರನ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ವಾಸು ಚೋರೋಡ್ ಅವರ 2ನೇ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ತಡಿಯನ್ ಕೋವಲ್ ಕೈರಳಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ತಡಿಯನ್ ಕೋವಲ್ AUP ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಸಭೆಯನ್ನು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾಕ್ಟರ್ P ಪ್ರಭಾಕರನ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ജില്ലയിലെ ചോറോഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്നും ജോലി ആവശ്യാർത്ഥം നമ്മുടെ പഠന MRHS സ്കൂളിലേക്ക് എത്തുകയും ഉദിനൂരിൽ താമസമായിരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒക്കെ നമുക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്.
അന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ലോഡ്ജിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സംവിധായകനായ നാടകകൃത്തായ ശശിയേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ശശിയേട്ടനാണ് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയുള്ള പല കഥകളും ഓർമ്മകളും. ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲೂಕು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುನಿಲ್ ಪಟೇನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. ಪಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಾಸು ಚೌರೋಡ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಗ್ರಂಥಾಲಯ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವಿಜೇತರಿಗೆ ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲನ್ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿದರು. ಪಡನ್ನ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯೆ ಇವಿ ಚಿತ್ರ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸದಸ್ಯೆ ಕೆ ಲಲಿತಾ, ಕೈರಳಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎ ಬಾಬುರಾಜು, ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಎಂ ವಿನೋದ್ ಮುಂತಾದವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪಿಪಿ ಜಯನ್ ನೇತೃತ್ವ ನೀಡಿದರು. ಗ್ರಂಥಾಲಯ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಿವಿ ದಿನೇಶ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಎಂವಿ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಚೆರುವತ್ತೂರ್. ಆಲ್ ಕೇರಳ ಇಂಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಲೊರೆಟೊ ಕಪ್ ಅನ್ನು ತ್ರಿಕರಿಪುರದ ಸೈಂಟ್ ಪೌಲ್ಸ್ ಎಯುಪಿ ಶಾಲಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡ ತನ್ನದಾಗಿಸಿದೆ. ಲೊರೆಟೊ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಂಟ್ ಪೌಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಕೋತಮಂಗಲಂ ಗುಜರಾತಿ ಸೈಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಕೇರಳದ 14 ಆಯ್ದ ಶಾಲಾ ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋತಮಂಗಲಂ ಗುಜರಾತಿ ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ತಂಡವನ್ನು 3 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಫೋರ್ಟ್ ಕೊಚ್ಚಿಯ ಸೌದಿ ಲೊರೆಟೊ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 13 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ವಿಜೇತರಲ್ಲದೆ ಸೆಂಟ್ ಪೌಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಇಫಾಬಾ ಅವರನ್ನು ಫೈನಲ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತು ಅಗ್ರ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಲೋಕ್ ವಿಕಾಸ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಸೆಂಟ್ ಪೌಲ್ಸ್ ಶಾಲಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಜಿಸಿ ಹಂಬ್ಲಡ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರು. ತಂಗಯಂ ನಿವಾಸಿ ಎಕೆ ಸುಫೈರ್ ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು. ಲೊರೆಟೊ ಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಸೆಂಟ್ ಪೌಲ್ಸ್ ಎಯುಪಿ ಶಾಲಾ ತಂಡದ ರಾಜ್ಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ಆಟಗಾರರನ್ನು, ತರಬೇತುದಾರರನ್ನು, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ಶಾಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಫಾದರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ತೈಕಲ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಪಿಟಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕರೀಂ ಚಂದೇರಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಶೀನಾ ಜಾರ್ಜ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸರಿತಾ ಸಂತೋಷ್, ಕೆ ಜಿತೇಶ್, ಎಜಿಸಿ ಹಂಬ್ಲಾಡ್, ಎಕೆ ಸುಫೈರ್ ಮುಂತಾದವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡ್. 1998ರಲ್ಲಿ ಆಯಿರಾ ಜಮಾಅತ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಉದ್ಯಾವರ ಅಲ್ ಸಕಾಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ 2025-26ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ 27ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸೈಯದ್ ಸೈಫುಲ್ಲಾ ತಂಗಳ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಶಾಲೆಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಸೈಯದ್ ಅತ್ತಾವುಲ್ಲಾ ತಂಗಳ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೈಫುಲ್ಲಾ ತಂಗಳ್ ಶಾಲೆಯ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಹಮದ್ ಭವಾ ಹಾಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಸೆಟ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಅತ್ತಾವುಲ್ಲಾ ತಂಗಳ್ ಶಾಲಾ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಶಾಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೈಯದ್ ಅತ್ತಾವುಲ್ಲಾ ತಂಗಳ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. I thankful to all the teachers community for their help and cooperation in setting this function a grand one. So I would like to say that something is better than nothing. Nothing is better than nonsense. So all the students, teachers, they have their responsibility and also their courage that will help us to make this program a grand success. ಸೈಯದ್ ಸೈಫುಲ್ಲಾ ತಂಗಳ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು.
ಜಮಹತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅತ್ತೌಳ ತಂಗಳ್, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅಹಮದ್ ಭಾವ, PTA ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಸ್ತಫಾ ಉದ್ಯಾವರ್, ಶಫೀನಾ, ಅನ್ಸರ್ ತಂಗಳ್, ಇಕ್ಬಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಂತಾದವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. MPTA ಶಫೀನಾ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಮಿಸ್ಬಾಯಿ ಧನ್ಯವಾದವಿತ್ತರು. ಬಳಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಡುಗಳು, ನೃತ್ಯಗಳು, ನಾಟಕಗಳು, ಮಾಪಿಳೆ ಪಾಠಗಳು, ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸಹಕಾರ, ಪೋಷಕರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಬೆಂಬಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಲೂನುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಚರಣೆಯು ವರ್ಣರಂಜಿತವಾಗಿ ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಂಡಿತು. ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಉದ್ಯಾವರ, ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಮಂಜೇಶ್ವರ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಟಿಪಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಪೆರೋಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆಂಬುದಾಗಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವು ಸದನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನೆತ್ತುವುದು ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಹೇಳಲು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ. ಸಿಪಿಎಂ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂವಿ ಗೋವಿಂದನ್. ಸಿಪಿಎಂ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂವಿ ಗೋವಿಂದನ್ ನೇತೃತ್ವದ ವಿಕಾಸ ಜಾಥಾ 2ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ. ನಾಗರಿಕ ನಾಯಕರೊಂದಿಗಿನ ಸಭೆಯೊಂದಿಗೆ 2ನೇ ದಿನದ ಜಾಥಾ ಪ್ರಾರಂಭ. ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಗೆ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕಾರು ಚಾಲಕ. ಕಾಸರಗೋಡಿನಿಂದ ಕೋಟಯಂ ತೆರಳಿದ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಬಸ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಲು ಬಿಡದೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸಿದ ಕಾರು ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸು ದಾಖಲು. ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸಾಗಾಟದ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ 53 ಗ್ರಾಂ MDMA ಸಹಿತ ಯುವಕನೋರ್ವನ ಬಂಧನ. ಉಪ್ಪಳ ಸೋಂಕಾಲ್ನ ಇದ್ದೀನ್ ಕುಂಜಿಯಾನೆ ಇರ್ಷಾದ್ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ರಾಜ್ಯ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಮೀನು ಸಾಕಣೆ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮೀನು ಸಾಕಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮಾದರಿಯಾದ ITEK ನಾಯನಾರ್ ಸ್ಮಾರಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ. ಇಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ವಂದನೆಗಳು.